we have seen about the logic gates. Logic gates काय असतात? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. आपण लॉजिक गेटचा स्टडी केला होता आपण बघा लास्ट टाइम. लॉजिक गेट काय असतं? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which makes the logic decisions. आपण बेसिक गेट्स कोणते पाहिले होते? ऑर गेट, नंतर अँड गेट, ऑर गेट, अँड गेट and not gate. These are the basic gates. Or and not. हे काय आहेत? बेसिक गेट्स आहेत बघा. आलं लक्षात? Now then we have to see about the derived gates. आपल्याला आता derived गेट्सचा विचार करायचा आहे बघा या ठिकाणी. derived gates. डिराइव्ड गेट्स कोणते आहेत? आपण बघा आपल्याकडे ऑर गेट आहे बघा. ऑर गेट ला आपण जर त्यात नॉट गेट जोडलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला नॉर गेट मिळतं. नाउ हियर ऑर गेट इज that we can show here. We have the OR gate. बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला OR gate दाखवतो. that we can show here the OR gate. OR gate, suppose here it has two inputs A and B. A and B are the two inputs here. याच्या आउटपुटला इथे तुम्हाला काय मिळेल? Y is equal to what? OR gate's equation काय आहे? Y is equal to A plus B. And in that path we have connected here the NOT gate. इथे आपण NOT gate जोडलं. मग इथे काय मिळेल तुम्हाला? A plus B आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणून मिळेल. लक्षात? म्हणून NOR गेटचं इक्वेशन जे येईल, NOR गेट साठी आउटपुट Y is equal to A plus B कॉम्प्लिमेंट. A plus B कॉम्प्लिमेंट. म्हटल्यास आपण इथे थोडं त्याला मॉडिफाय करू. इथे आपण A plus B म्हणू. That we can see. This is the NOR gate. मग याचा जर ट्रूथ टेबल आपण तयार केला तर बघा काय मिळेल? A B Y. Y is equal to A complement of A plus B. 0 plus 0 A plus B काय मिळेल? इथे 0 मिळेल. त्याचा कॉम्प्लिमेंट होऊन इथे तुम्हाला 1 मिळाला. 0 plus 1. 0 plus 1 is equal to 1. इथे 1 मिळेल आणि आउटपुटला मग तुम्हाला Y कॉम्प्लिमेंट ऑफ A plus B 0 मिळेल. 1 plus 0 इथे परत तुम्हाला 0 मिळेल. 1 1 साठी तुम्हाला 0 मिळेल. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर NOR गेट. हे झालं ट्रूथ टेबल फॉर द NOR गेट. इथे तुम्ही त्याला व्यवस्थित तयार करू शकता. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर NOR गेट. समजलंय? मग NOR गेट कसं फॉर्म झालेलं आहे? OR गेट followed by NOT gate here. That we get the NOR gate here. Now then we have to see about the NAND gate. Another gate is the NAND gate. NAND gate is formed like this: AND gate plus NOT gate. AND gate plus NOT gate. Here we have the inputs A and B. इथे आपल्याला इनपुट्स मिळत आहेत A आणि B. इथे AND गेट आहे बघा या ठिकाणी. त्यामुळे इथला जो आउटपुट असेल या ठिकाणी दॅट इज टू बी AB. आणि मग तुम्हाला इथे त्याचा कॉम्प्लिमेंट होऊन मिळेल and that we get here Y is equal to complement of AB. Y is equal to complement of AB. This is the equation for NAND gate. Now we can draw the truth table here then. A B इथे आपण एक कॉलम वाढवून घेऊ A B आणि A B complement, that is Y here. Y is equal to A B complement. Now
we can have the values then. बघा इथे 0 0 असेल, a is equal to 0, b is equal to 0, इथे तुम्हाला काय मिळेल? 0 मिळेल. या ठिकाणी ab is equal to 0 झाला आणि मग त्याचा कॉम्प्लिमेंट इथे तुम्हाला काय मिळेल? 1 मिळेल. आलं लक्षात? नाउ देन we can see the another case, that is a is equal to 0, b is equal to 1. ab is equal to काय होईल? 0 होणार आहे परत त्या ठिकाणी. इथे ab is equal to 0. इथे आउटपुटला तुम्हाला मिळेल 1 मिळेल या ठिकाणी. That we get 1 here. Now then we consider the next case. Suppose a is equal to 1, b is equal to 0. आउटपुटला काय मिळेल? 0 मिळेल. इथे ab 0 झाला आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट 1 मिळाला आहे. Now then we consider the last case here. Finally here a is equal to 1, b is equal to 1. a is equal to 1, b is equal to 1. ab is equal to 1. ab is equal to काय मिळेल आपल्याला या ठिकाणी? 1 मिळेल. आणि मग नंतर तुम्हाला कॉम्प्लिमेंट होऊन त्याचा परत या ठिकाणी 0 मिळेल. This is the truth table for NAND gate. Truth table for the NAND gate. Now OR gate and NAND gate can be used as a building blocks to construct the OR and NOT. आपण या ठिकाणी स्टडी करू. सपोज NOR gate as a universal gate. NOR gate as a universal gate. NOR gate ला आपण universal gate असं का म्हणतो? कारण by using the NOR gate we can design OR gate, we can design OR gate, AND gate and NOT gate. OR gate, AND gate, NOT gate by using the NOR gate. Now let us see here. आता आपल्याला आपण आधी NOT गेटचा विचार करू. NOR gate as NOT gate. NOR gate as NOT gate. आता NOT गेटचा ट्रूथ टेबल किंवा इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, y is equal to complement of a. म्हणजे a जर 0 असेल तुम्हाला आउटपुटला 1 मिळेल. सॉरी, y is equal to 1 मिळेल आणि a is equal to 1 असेल तर y is equal to 0 मिळेल. इथे हे सॅटिस्फाईड झालं पाहिजे. आपल्याकडे NOR गेट आहे बघा, लाईक दिस. सपोज हियर वी हॅव द NOR गेट लाईक. नाउ लेट अस वी कॅन शॉर्ट these two terminals and here we have the a. इथे तुम्ही a इनपुट दिला आहे ठिकाणी. तुम्हाला आउटपुटला दोघं याला a जाणार. लक्षात? त्यामुळे OR गेटचा आउटपुट जो असेल तो a राहील. OR गेटचा आउटपुट a राहील. And that's why they needs complement, and that's why here we get the a complement. Simply we can shorting the input terminals here. Input terminal दोघं शॉर्ट करा आणि मग तुम्हाला या ठिकाणी सिम्पली NOR गेट डिझाइन NOT गेट डिझाइन करता येईल. Now we can see here then NOR gate as OR gate. NOR gate as OR gate. बघा कशा प्रकारे डिझाइन करते ना. Now here we have the NOR gate like this. Here we have A and B are the inputs. We can now add here another NOR gate like this. त्याचे दोघं इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले आणि त्याला या पहिल्या गेटचा आउटपुट याला इथे दिला. मग इथे बघा आता कसं मिळणार आहे. A and B are the inputs. तुम्हाला इथे काय मिळेल? A plus B आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट. कॉम्प्लिमेंट ऑफ A plus B. आता हा जो कॉम्प्लिमेंट ऑफ A plus B असेल, हा दोघं
हा दुसऱ्या नॉर गेटला दिला. त्या याचे दोघं इनपुट्स एक कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए प्लस बी आहे. म्हणजे आपण इथे शॉर्ट केले याला. मग हा नॉट गेट म्हणून ऍक्ट होतो, हे आपण इथे पाहिलं. अँड दॅट्स वाय कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए प्लस बी आणि परत त्याचा कॉम्प्लिमेंट होणार, म्हणून आपल्याला डायरेक्टली इथे काय मिळेल, हिअर वी गेट ए प्लस बी. आणि ए प्लस बी म्हणजे काय आहे, ऑर गेट आहे. ए प्लस बी इज द ऑर गेट हिअर. नाउ वी कॅन सी देन नॉर गेट as AND gate. NOR gate as AND gate. AND गेटचा आउटपुट तुम्हाला माहिती आहे y is equal to AB. आणि ट्रूथ टेबल सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे या ठिकाणी. How we can construct here then NOR gate, NOR gate as the AND gate here. Here we have one of the NOR gate. Here we have the another NOR gate that we can show here. त्याचे दोघं इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले, त्याला ए दिला. हिअर वी हॅव गिवन द बी. नाउ हिअर द अनदर नॉर गेट. बघा आपण या ठिकाणी नॉर गेटचा यूज करतोय या ठिकाणी. हिअर वी कॅन सी द ट्रूथ टेबल ऑफ अँड गेट इज 0 0 ला 1 मिळाला पाहिजे, 1 0 ला 0 0 ला 0, 1 0 ला 0, 0 1 ला 0 आणि 1 1 साठी 1. फक्त या ठिकाणी ही कंडिशन इथे सॅटिस्फाईड होणार. लक्षात. नाउ देन वी कॅन व्हेरीफाय द कंडिशन्स. a is equal to 0, b is equal to 0. येथे तुम्हाला 1 मिळेल, येथे सुद्धा 1 मिळेल. हा 1 आणि हा 1 तुम्ही दिला इथे बघा. नॉर गेटचे दोघं इनपुट 1 1 आहेत. 1 प्लस 1 1 आणि मग त्याचा कॉम्प्लिमेंट होऊन तुम्हाला इथे 0 मिळेल. म्हणजे ही पहिली केस तुमची व्हेरीफाईड झाली. लक्षात. सेकंड केस बघू आपण या ठिकाणी. वी कॅन कन्सिडर द सेकंड केस हिअर 1 and 0. Here it is 1 and here it is 0. 1 चा कॉम्प्लिमेंट इथे आला 0, 0 चा कॉम्प्लिमेंट 1 आला, इथे 1 आणि 0, 1 आणि 0 त्याचा नॉर होऊन काय मिळेल बघा. 1 प्लस 0 दॅट इज 1 आणि 1 चा कॉम्प्लिमेंट मग नंतर परत 0 झाला आहे. त्याच पद्धतीने तुम्ही ही पण केस व्हेरीफाय करू शकता. आपण लास्ट केस व्हेरीफाय करू या ठिकाणी. दॅट इज ऑफ 1 1. समजा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. इथे आला तुमचा 0, येथे 0, नॉट गेट म्हणून, कारण हा नॉट गेट म्हणून ऍक्ट होतोय. मग 0 आणि 0 इथे गेला बघा. 0 0, 0 प्लस 0 0 आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट होऊन इथे तुम्हाला 1 मिळाला. And in this way, we can verify all the cases here. NOR gate as a AND gate. Now, similarly, we can use आपण NAND गेटचा उपयोग करू शकतो या ठिकाणी. NAND गेट as नॉट गेट. सिंपल आहे बघा. काय करायचं, त्याच्या दोघं इनपुट टर्मिनल, हा नॅन्ड गेट आहे बघा या ठिकाणी. ए आणि बी दोघं इनपुट टर्मिनल्स आपण शॉर्ट केले. ए तर इथे तुम्हाला आउटपुटला काय मिळेल, कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए. नॅन्ड गेट ऍज ए नॉट गेट. नॅन्ड गेट ऍज ए अँड गेट आपण या पद्धतीने कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. नॅन्ड गेट as AND gate. Now see here we have one of the NAND gate that we can see here A B. Next आपण या ठिकाणी दुसरं NAND गेट जोडू.
and its both the input terminals are shorted here. म्हणजे हा जो NAND गेट असेल दुसरा, सेकंड NANड गेट ऍक्ट्स एज ए नॉट गेट. आता बघा इथे ए आणि बी इनपुट्स दिलेत तुम्ही, ए आणि बी. अँड गेटचं इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, y इज इक्वल टू ए बी. ए बी मिळाला पाहिजे आपल्याला. ए आणि बी दिल्यानंतर इथे तुम्हाला मिळेल ए बी आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए बी हिअर. कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए बी या दुसऱ्या NANड गेटला तुम्ही दिला, परत तो काय करेल त्या ठिकाणी त्याचा कॉम्प्लिमेंट करेल. बघा लक्षात, अगेन इट कॉम्प्लिमेंट हिअर and then we get here A B here. In this way NAND gate acts as a AND gate here. त्याच पद्धतीने NAND gate can be designed as a OR gate here. त्यासाठी काय करावं लागेल, that we can have two NAND gates that we can show here like this. त्याचे दोघं इनपुट पहिल्याचे आपण शॉर्ट केले, त्याला A दिला. हा सेकंड NANड गेट असेल, त्याला दोघं इनपुट शॉर्ट केले, त्याला B दिला. नाउ देन द आउटपुट ऑफ दीज NANड गेट्स आर देन गिवन टू द इनपुट्स ऑफ द थर्ड NANड गेट like this. And here we get complement of A, here we get complement of B. Complement of A, complement of B. बघा, complement of A plus complement of B is equal to, बघा, complement of A plus complement of A into complement of B. NANड गेट आहे आणि मग त्याचा कॉम्प्लिमेंट झाला या ठिकाणी. आता इथे हा डी मॉर्गन सेकंड थेरम तुम्हाला यूज करता येईल. कॉम्प्लिमेंट ऑफ द प्रॉडक्ट, complement of the product is equal to sum of the complements, is equal to sum of the complements. Complement of product is equal to sum of the complements. त्या फॉर्म्युल्यानुसार मग आपल्याला इथे लिहिता येईल A कॉम्प्लिमेंट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट प्लस B कॉम्प्लिमेंट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट. And that is A complement आणि त्याचा परत complement, that we get A here plus similarly here B. Y is equal to A plus B and that we get here the output Y is equal to A plus B. This is nothing but the OR gate here. NAND gate can be used as a OR gate here. That we have seen NAND gate and NOR gate are the basic building blocks because we can use these gates for the designing of basic gates and or not and or not. याचा उपयोग करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी